Всем добрый вечер. Сегодня у нас стрим. Снова продолжаем играть нашего детектива. Так что давайте продолжим. Посмотрим, какие у нас интересные дела сегодня будут. В нашем непростом чтении. Так, прокол. Phelps, Bukowski. B-Cop says he located a green Kaiser Fraser from the hot sheet. Address is 6 West 2nd Street. Get over there, see what you can find out. Go on. Sorry to inconvenience you. We're on it, Captain. Пойдем на выход. Yeah, I'm thinking of moving up to a 45. I I want to put swear them the down to more one bent round. cars we bring in, the longer the hot sheet gets. It pays the rent, though. Keeps Mrs. Phelps in the manner to which she's accustomed. I'm not sure she'd agree with you. Passionate, romantic type like you, Cole? I don't believe a word of it. I want to make homicide. You know you made it if you can get that desk. Ну ты что не выходишь? Эй, детектив. А, не отсюда. Я думал, здесь выход. Немножко ошиблись. Так. You can drive. Извозчик нас отвезет. Толку все равно от нашего помощника нет, поэтому пускай хоть возит. They're calling her the Dahlia now. Wonder what Veronica Lake makes of that one. What a case. You hear whether they're making any progress? But Captain Donnelly seems to think they have it all wrapped up. Brown and Green are sweating this Manley character. I heard it'll be in front of a grand jury by next week. Poor thing. Terrible enough being murdered like that without having her death strewn all over the front pages. Это за расследование было. И кого-то убили. Я даже не помню, что где-то женщина фигурировала. Мужчин помню, как убивали. Женщину что-то как-то даже и не помнится. That's the car, Cole. Just pulling out of the drive. Get him. Remember, we need him healthy enough to answer questions. 1247, Detective Phelps, requesting immediate backup in pursuit of a stolen green Kaiser Fraser from 6 West 2nd Street. Lay into his wheel arches. Come on. По шоссе. Нам бы хотя бы обогнать немного, чтобы ударить. Блин, неплохо рук держит, чувак. Он очень неплохо. Enough games, Phelps. Take this guy out. Белый чувак. Но что-то как-то тормозить он не хочет. Отлично. All right. Maybe I was a couple miles over the speed limit. Это еще что за кадр? Блин, дайте прицелиться хотя Put your hands where бы. I can see them. Why did you run from us? I saw a big car in my rearview mirror with two tough guys bearing down on me. What would you do? What's your name? Cliff Harrison. You're under arrest. For what? What are you talking about? Nice try. I'm talking about the car being stolen. You're out of your mind. I bought the car, and I've got the paperwork to prove it. Блин, какой-то пиздюк. Более еще двух громил. Какие мы громил? Два додика. В шляпах. Так, запоминаем. За сколько он купил? Ну-ка, погоди-ка. Почти 2,5 косаря баксов. Ну, я... Ну, что дорого, да? Тем более в те времена еще. Ну все, мы уже все Like we'll have поставим. some questions for the people at Coombs Automotive.
Едем в автосалон Кумса. Давайте там пока посадим в СИЗО. Who did you deal with at Coombs Automotive? The owner, Richard Coombs. And he made out the bill of sale personally? Of course he did. He kept a facsimile for his records. Check with him. You have a criminal record, Mr. Harrison? No, nothing like that. You better give us something, Cliff, or we're gonna make this hard on you. Блин, I зачем didn't такой steal the жесткий? car. I ran because I've got some wacky backy in the glove compartment. How much, Cliff? One reefer. We'll let it slide. You're in enough trouble. You purchased this car from Coombs Automotive Company? Yeah, that's right. У нас чек And the есть, ownership конечно. papers? From the same place. Реально просто пацан молодой. Так. Из 2400. Лив Харрис. If this is a forgery, it's top-notch. This will need to be traced. Все уже. Мы уже все, в принципе. Вот давайте оставляем отметки в своем дневничке и все. Отдаем ему. Да и здесь мы тоже все же посмотрим. We're going to get to the bottom of this, Harrison. Until we do, you're going downtown. You gotta be kidding me. I'm getting arrested for buying a goddamn car? If everything is legit, Harrison, you'll be out soon. Until then, if I were you, I'd keep my mouth shut. Bag his possessions as evidence and have him arraigned for Grand Theft Auto. Right, Detective. You know who my father is? We need to get to Coombs Auto and check out Harrison's story. Так, ну это пока правильно. Посидив. Эй, пес, ты куда? Ты мне повезешь, извозчик мой. You know the way. You can drive. Do we know where we're going? Конечно знаю. Эти метки You know поставил. what? I think he's telling the truth. Some of the most convincing people you will ever listen to are born liars. Не, пока Usually we рано. call его politicians. оправдывать. Пока слишком рано. Так, полчетвертого. Not another step. I have got a Buick Century sedan that would be absolutely perfect for you. Ты сейчас услышишь, кто мы. И Detective забудешь про Phelps, свой билет. LAPD, are you the owner? That's right. Richard Coombs at your service. You looking to trade in a black and white, boys? Mr. Coombs, we're investigating an auto theft. A man by the name of Cliff Harrison claims he bought the car here. Well, some people would say that my cars are a steal. That's a joke, son. Very amusing, Mr. Coombs. I remember Harrison. It was a green two-tone Kaiser Frazer, if I remember rightly. Do you have the bill of sale? It's in my office. Walk this way. Блин, That's ну a актер joke too, похож. son. Phelps, you mind if I shoot this guy? He's getting on Который my это, ты nerves. тупой еще тупее второй, который Джим Керри был. По-любому это он. Here it is. Got the original pink slip there, too. Опля. Будущий владелец. Это неплохо. Gene Archer, 146 North Fremont Avenue.
Все верно. Пацан, тот и, Harrison's purchase receipt was legit at least. как и показал нам. Все четко. We have a couple of questions. All right, fellas, shoot. Can you tell us how you came to buy the car? Girl just wandered in right off the street. Давайте-ка ложь. Блин. Ковано. You're lying. You buy stolen cars and then resell them. You have some evidence to back up that outrageous aspersion? Son, you are more mixed up than a feather in a hurricane. I'm getting tired of you. Блин, да, Илюша. Can you describe this Gene Archer? Brunette, maybe 25, 26. Little on the plump side, but not bone ugly. What was your impression of her? Kind of harried and harassed, in a hurry to go somewhere, but no place to go. You get to know the type. This was all above board. Yes, of course it was. Ладно, истинно пускай. What can you tell us about Archer? Somewhat on the simple side. In a big hurry, too. Do you know anything about the company that prints these pink slips? Nope. Should I? It isn't exactly my business. These pink slips are leading us to something big, Coombs. It's time to stop being cute. I'm going to assume you're having a bad day, son. I sell cars, not paper. We get awful attentive to people who obstruct LAPD investigations. Ну и значит зашло тебе. Но я говорю, что мне в принципе тоже, но не, образно говоря, не на 5-6 часов. А буквально вот на несколько. Ну слишком она скучная. Я говорю, в коопе надо играть. Так. Возчик мой, вези меня. Пейте так. Вон. Может, что-то полезное получишь. Нету так. Пролезть. Отлично. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Requesting an APB on Gene Archer, age approximately 25, on suspicion of Grand Theft Auto. I'll relay the information. I need an address on a marquee printing company. Marquee Printing Company, sure. Just a moment. Aliso Street, near San Pedro. Messages, please. A James Velasco is being held at Central Station on suspicion of GTA. Possible link to the Harrison case. They're waiting on you to conduct the interview. Thanks. Так, давайте-ка сделаем сначала в марке, потом на допрос. Эй, звучик, иди садись, здорово. You drive. I need to go over the case notes. Давайте. Where are we going? Типография. Here's a chicken and egg question for you. Do you think you have to be an asshole to sell cars? Or that selling cars turns you into an asshole? You've got it in for everyone today, haven't you? I've always got it in for car salesmen. Doesn't matter what day it is. And why do they always think they're comedians when they're about as funny as a heart attack? Maybe the more annoying they are, the quicker you sign on the dotted line. И как раз таки на 3070, да, действительно были прям рассадочки. То есть 2К, ультра настроечки, там что-то просадки по FPS были неплохие. Как-то грустновато было с оптимизацией. Даже с DLSS.
Ну-ка, с тобой пообщаться можно? Кто ты? Phelps, leave him be. То есть, я ж поговорить хочу. Смысл толкать его. Ты чё, детектив? Тоже ручонки распускай. I'm a traffic detective from Central Division. Who's in charge here? I am, Gordon Lightfall. What's this about? We understand that your company prints California vehicle titles. Yes, I have the government contract to print pink slips. Have done for some years. Have you had any goods or equipment stolen recently? We're running up against stolen cars with seemingly legitimate paperwork. Not recently. Я Have такого you же ruled мнения out с тобой, forgery? согласен. There's no shortage of talented artists in this town. Потому что это остальным разработчикам развязывает руки о том, что зачем оптимизировать. Есть DLSS. Все, ребята, не парьтесь. Well, I trust you've got all that you need. Все, что ли? Don't think this is any use to us. Но сам факт, то, что понимаешь, проблема какая. Там нет даже никаких передовых технологий, нет построения освещения, построения теней динамического, нет отражений. И просто ребята по факту натягивают апскейлинг на игру и такие: вот, ребята, играете без технологий, но зато с апскейлингом. Четко. А мы оптимизировать ничего не будем, ничего добавлять не будем. Все, кайфуйте. Ну, это вообще дичь. Я понимаю, как бы на приставках апскейлинг идет с завода, сразу же все включено, все в этом духе. И как бы они этого не заметят, что есть оптимизация, что ее нет. Но, блин. Но оно не типа, оно по факту так и есть. Просто немножко завуалировано. Can you drive to this one? Fine. Where are we headed? Просто в дальнейшем все разработчики просто так же будут делать все. Либо, ребята, сидите, играйте с апскейлингом. Все, технология есть, кайфуйте. Только несите деньги в виде full прайса 70 баксов. Да, вообще капец. Реально, что-то игровая индустрия движется не в том направлении. Я надеюсь, вот реально, что вот Starfield, я надеюсь, с ним не так будет. Здравствуй, Рая. Как успехи твои? Как каникулы проходят? Так, да это поддельный документ. Что ты мне показываешь? О, молодец. Делись, как тебе игра. Джеймс Белласко. The paper is real enough, Belasco, but the car isn't yours. This pink slip is a forgery. He in some kind of trouble? Oh, I need to sit down. He'll never find out. Что именно повлияло, что мнение поменялось? Where were you taking the car, James? Blow it off, Greenhorn. You'll get nothing from me. Это сомнение. You're a two-time loser. If you don't give me something, I'm gonna ask the DA for the maximum. You're looking at 10 years, Belasco. Вот так, next gen, вот это. I want a deal. Только посмотри, блин, ладно, наши персонажи в шляпах. Посмотри на их волосы, вот это графика. А не вот эти ремнуты без оптимизации, блядь. Так, давайте дальше. Связь с Сашей. Does the name Jean Archer mean anything to you? Nope. Never heard of her. Ты меня обманываешь, пес. You're a liar, James. Say that again. I'm telling the truth.
I don't know the broad. So that's why you both have the same address printed Да, on именно что. Это игра She's a mule 8 for these года. stolen vehicles, genius. Same as you. Jesus. All right, I know her. Stupidest broad I ever met. Always cooking up crazy Не, вот я schemes. говорю, что сама мимика здесь и анимация, как будто You happy now? нейросеть натянула на модель. Вот как в Инстаграме сейчас гуляют всякие видео такие, вот здесь так же. Слушай, я не знаю, в каком это я отделе. Блин, у меня буквально это третий стрим получается. Я буквально играю там 5-й час. Поэтому я не думаю, что далеко куда-то продвинулся. Да нет, я говорю, что игра максимально на любителя. И я говорю, у нее есть хорошие вещи. Прям максимально хорошие, но лично я, как бы, я ее не оценил. I don't know. I just deliver them. I want to know about the ownership papers. Who do you get them from? I pick them up along with the car. Always from a different guy, every time. All right, James. We're going to check if this information is worth anything. Хотя бы что-то. And if it is, I need your help here, pal. Вон у меня ранг только Then we'll know 6. you're a man of your word, and so will the DA. Да нет, я с тобой в этом полностью согласен. Конечно, это же все-таки игра своего времени. Смысл сравнивать это, блядь, как то же самое, когда я запускаю игры Sega и говорит о том, что ё-моё, какая графика, рисовка убогая. Нет, конечно. Я все прекрасно понимаю. Я же все-таки за геймплеем, скажем так, пришел в нее. Sure. They're on Aliso Street, near the corner of San Pedro. The guy I spoke to was Lightfall. Ну, конечно, они все бабки вбухали вон в актеров своих, да, в анимацию, лиц, все. Конечно, они закроются. Я бы на их месте тоже бы закрылся после таких вложений, которые, я думаю, точно не окупились. Ну, я Ван Хельсинга не играл. Точнее, я играл в какого-то Ван Хельсинга на Плоке 2. И все. И это было слишком давно. Я был тогда еще молод. Western Union office, 253 South Hill. Less than a minute away down the street if you run. Go! She won't hang around. Так, Western Union. You're behind the wheel. Слушай, но в данном случае, да, действительно, технологии опередили время, потому что сейчас как таковых даже не назовешь проектов, в которых есть такая лицевая анимация. Ну, ее стоит брать, если ты хочешь конкретно какие-то эксклюзивы поиграть, которые тебя привлекают, скажем так. Либо же ты не будешь собирать ПК, а купишь плойку 5, тогда да, оно стоит того. То есть тут два варианта. Либо же ты с ПК не собираешь, покупаешь плойку 5, либо же тебе интересны эксклюзивы. Слушай, ну, в принципе, да, у игры реально хорошие механики и так далее. То есть был хороший потенциал. Поэтому грустно, конечно, что действительно она не вышла. Вторая часть. LAPD. We'll take it from here. God damn it. Everyone's against me. Слушай, ну PS5 Pro через год. Okay? You look sweet. How about giving a girl a break? I could be very Давай nice. арестовывай. I'm afraid I can't do that, Miss Archer. Stefan, call for black and white. Just my luck to get the only hair sure cop in the LAPD. LAPD. Это у нас, в принципе, только один вопрос с ней. The car you sold to Поддельные Cope was документы. stolen, Miss Archer. There won't be any money. I handed over all the right paperwork when I sold Тебе it, сейчас Sony Boy Buster. расскажут, как игры покупать. Ну, видишь, там же, опять же, ты можешь быть диски покупать. Слушай, ну, по поводу PS5 топ. На PS5 то же самое, геймплея нет, графика везде мыло. Все то же самое. Везде. Блин, заболтался сам. Так, нот. Ой. А, опыт. Ну-ка, ну-ка, погоди-ка, погоди-ка.
Меня обманываешь, собака сутулая. You're lying, Gene. You want to prove that, Buster? Try and prove that pink slip is not real. Look, this is all just a big mistake. I don't want to talk anymore. Just let me go. Не, ну вот по поводу дисков, то что да, это удобно. Диски на Авито купил, продал, и все, в принципе. Никаких проблем. И ты в любое время можешь играть в игру. Ложь. You're lying. James Belasco. I don't remember mentioning his first name, Miss Archer. Oh, well, I think you did, didn't you? Well, I'm sure of it. Anyway, I don't know him. So because you just don't like me, you can call me a liar. Слушай, ну нет смысла покупать это PS5, это в принципе приставку без дисковода. Я вообще не понимаю этого диджитал версию, все в этом духе, блядь. Дисковод априори должен быть. Не знаю, я бы тоже копил бы, смысл продавать. То есть это банально, как я на Switch покупаю игры, то есть ищу самый выгодный вариант игр, которые я хочу, и все, и покупаю, образно говоря, и их можно чуть ли не X2 сейчас продать, то, что у меня есть. Но зачем? Мне по кайфу, что они лежат именно что в физическом носителе. Так, типография марки, либо же нофен. Давайте нофен. А, серьезно, что ли? Не, ну, тогда я понимаю тебя. Раз ты на чемоданах постоянно. Погоди-ка, куда ты переезжаешь? Часто где чудишься? Ты в Челнах или Казани? Или может быть тебя еще куда-нибудь уже... Опа, это что за... ТП еще на ровном месте. Brunettes are fine too, and there's nothing wrong with a good redhead. Все понятно. Блин, надо было как-нибудь доехать до Челнов. Реально, вот в Челнах никогда не был. Вот вообще никогда. The standards are only as high as the last glass of whiskey. Ну, не, просто видишь в Челнах то, что я... Слушай, так я же в Татарстане, блин, у меня же родственники там во всем Татарстане, скажем, в каждом городе. И банально, тем родственникам, которым я гоняю, они буквально от Челнов там 100 км. Не, ну в Челябинске, видишь, я не думаю, что я в Челябинске понравится. Не, как бы у нас есть красивые места, все такое, но у нас воздух не самый лучший. Слушай, я не знаю, я связь не со всеми поддерживаю, к сожалению. То есть я поддерживаю, то есть таким, с близким кругом. У меня отец в основном со всеми общался постоянно. И я маленький ездил, а вот так вот я подрос, только, знаешь, я катаюсь вот туда и все в целом. Да не, я не понимаю вот этих гостевых персонажей, это самая тупость максимальная. Тем более, когда озвучили Хоумлендера и этого, блядь. Неуязвимого, или как его, два Супермена в Mortal Kombat, да вы угораете, что максимально дичайшая вещь. Не понимаю такие штуки. Погодите-ка. Почему мы сюда приехали? А, ну меню. Ты уже заговорился и, блядь, потерял нить нашего расследования. It's him, the cop from the newspapers. Эй, ты чё? Нет, коллабы-то понятное дело, все в этом духе, это и в МК это всегда абсолютно было, но просто
вот этих персонажей я не считаю, что они нужны. Ладно. Да нет, коллабы, скажем так, я в целом вообще не фанат коллабов. Почему? Потому что лично для МКшки я не понимаю, у МК слишком дохрена персонажей, которых можно добавить и которых просто не добавляют. Вместо вот этих коллабов можно было кучу других классных бойцов из МК добавить с предыдущих частей. Они просто занимают место их. И это плохо. Это раз. И второе, два Супермена, я уже говорил, я этого не понимаю. А то это получается, я понимаю, вот Injustice 2, где там был чуть ли не каждый второй персонаж Супермен с подобными способностями. Ну, здесь МК, блин, ребят, ну, не смешно. Вообще слишком, я бы сказал. Просто говорю, коллаб, да, это круто, это маркетинг, все, вопросов нет. Но я говорю, что у МК слишком много своих бойцов классных, которых они просто не добавляют и забывают. А их как бы нужно бы добавлять, потому что фанаты ждут. Не, кстати, Денис не фанат. Это я просто фанат, что, блин, с 4 лет в МКшечку гоняю. Тут поэтому я могу, блин, сюжет рассказать всех МКшек. Ну, просто я говорю, ну это просто глупо, я считаю, так делать. А, да, ничего себе. Блять, это еще что за бег у нас? Что он делает? Не, я только не фанат 11. Вот мне 11 не зашла. Все остальные 10 просто наилучшая часть. Это как МК Ультимейт на Sega был. Батяна, что за, блядь, подъемы колени? Ну вот, я говорю, что 10 это чисто третий ультимейт. Прям вот вылитый, максимальная динамика. Куча жестких убийств. Постоянно можно такие комбо делать. Максимальный топ. Да мне не сюда, по-моему. Я, по-моему, вот вон в тот дом. Ну-ка, давайте. Карта, ты чё? Вот давай к метку. Не, у меня и на ПКшке, и на свече 11 стоит. Ну вот на ПКшке как бы я не играю, а вот на свече можно погонять иногда. Реально прикольно. Идите, нам сюда, а чё нам тут? Что вы мне тут предлагаете? Ну вот в 11, да, там слишком вязко. Я не понимаю, потому что его плюс понаводили всякого, что ты не можешь долгие комбо делать. Какие-то брекеры, блять, брекеры убрали. Этот кувырок сраный вообще меня накаляет. Уход от комбо и тому подобного, блин, понамутили вообще непонятно что. В 10 было удобно. Что предлагаете мне тут делать? Isn't that the cop who caught the guy who was pretending to be dead? Лимонелла. Слушай, Газан вокзал, а ты сейчас вообще в целом-то что из игр-то ждешь хоть? Либо что-нибудь купил себе на скидках и так далее. И вот ты сейчас чисто в этом в плюсе. И все в целом. PS Plus. Слушай, да, файтинг файтингом, но не нужно ломать механики. Ты возьми Tekken. Вот они сделали Tekken 7 как Tekken 3. По факту все, идеальная модель. Сейчас вроде как в 8 то же самое все оставили, просто добавили там супер удары какие-то. И все. Так делайте то же самое. Не меняйте, знаешь, механики, которые ломают весь геймплей. То ты можешь в любой момент просто чуваку комбо прервать и все в целом. Просто когда у тебя есть
заполнена шкала. Да вы что, угораете, что ли? Ну это вообще, я не понимаю такого. Все понятно. Так, я тебе об этом и говорю, все. Слушай, ну там же это, я думаю, она просто еще только в разработке, по факту там ничего толком-то и нету. Там затухать еще нечему, по факту. Все у игры впереди еще. Wow, that sure looks like a beauty. Что мне тут надо? Бегал. А, все, что ли, я уже приехал, типа. Посмотрел на пустырь и все. Я думал, что-то искать надо. Я вот об этом и говорю, о том, что все, это прям я говорю, что это шаг на то, что оптимизации не будет. Реально все будут решать на скейлинг. Зачем что-то делать? Ребята, платите деньги, а мы будем просто вот делать игры без оптимизации и тому подобного. Система сама все за нас сделает. Технологии точнее. Эй, два любовничка, и что вы встретились тут? А то в машину-то сядет, дурачки. Еще раз. Повторяю. Что не делают? Что это было? Просто, блядь, пассажирская, свободно, открытая дверь, блядь. Ну, я типа ему дверь не открыли, поэтому он должен в открытую сесть. Как дама. Нет, он пересел. Слушай, да это плохо, что Nvidia рвет жопу с этими технологиями. Реально, она максимально портит всю игровую индустрию нам такими вещами. Я просто говорю, что я как бы понимаю, на приставках это все включено с завода и все, но сам факт то, что это неправильно. То тебе дают недоделанный продукт, и ты такой, а ну, да, вроде все работает стабильно, и даже не узнаешь, что он оказывается кривущий. Так. Давай, знание бугоров. Mr. Lightfall, we're currently working 2 auto theft cases. Do you know anything about a car theft ring? Certainly not. Why would I get mixed up in a thing like that? Сомнения. We have suspects with legitimate pink slips that were printed here, Lightfall. You better give me something before I bring the whole department down here. Don't be hysterical, Detective. As a matter of fact, we had a similar problem a couple of years ago. A number of used car lots were selling blank documents to a criminal organization. Слушай, ну видишь, по факту же только ПКшники могут это сделать, а считай, Sony Boy и коробщики, что они купят, у них апскейлинг сразу включен, и поэтому, понимаешь, им как бы на это пофигу. Они не почувствуют, что там есть просадки и так далее по FPS. Да, там есть как бы проваливание в текстуры и все в этом духе, но, блин, основная суть-то вот этих фрезов и так далее, просадок FPS именно, что без апскейлинга. На приставках там все вполне good с ним, потому что он сразу включен. Do the names Cliff Harrison and James Belasco mean anything to you? No, they do not. Блин, а где у него мама? Я что-то не пойму. Слушай, ну я пока не слышу его. Ну, сейчас посмотрим, если будет играть, я снова зайду. Так, слушай, так ты возьми сейчас, скачай пиратку, да и все. Ты же Dead Island скачал, также возьми Remnant 2 скачай. Да и поставь себе. И как раз ты посмотришь, сделаешь себе стресс-тест. Даже если что, может даже ставить не будешь.
Так, сомненница давайте-ка. Harrison bought his car from Coombs. The pink slip looks good, and that points the finger here. Do you have any employee trouble? No, I don't. They've all been carefully screened. Look, now that I think about it, the name Coombs sounds familiar. I think they may have been involved in stolen documents in the past. Do you have a delivery ledger, Mr. Lightfall? We would like to cross-check against the Coombs automotive report. It's a little out of the ordinary, Detective. I'm not sure I can share those sorts of records. Слушай, ну, кстати, у нее уже хорошие эти положительные отзывы в Steam уже, то есть она вышла на положительную стезю, поэтому у КБ-77 все good, уже по факту. Но они не отмоются от того, что они выпускали на PlayStation 4, поэтому это уже не избежать им. Вот я о том же, что действительно оно так скоро и выйдет, что нам будет именно кидать вам, блядь, код и все, и собирайте, кайфуйте. I think you're deliberately hiding those records, Lightfall. Cough them up. I'm sorry. What evidence do you have for that? You really don't have the first idea of what you're doing, do you? Sorry to bother you, sir. We'll let you know if there are any developments. Listen, I'm busy. You know where the door is. Блин, а почему я не могу второй вопрос задать? Я бы задал бы второй вопрос по поводу пустого места. Я хочу пообщаться с ним. Либо давайте-ка взглянем его журнальчик, раз он вышел. Мы зайдем и посмотрим. Опа, опа. Look for patterns, recurring names, unusual addresses, anything out of the ordinary. Так. Мне кажется, надо убирать, да? Lightfall certainly encourages repeat business. This Mr. Bigelow is a very good customer. А, все что ли? Я нашел уже, что искал. Неожиданно. Неожиданно просто. Да я не этот хотел. Не, ну, кстати, в поводу PS4 действительно, как бы там база огромная, почему нет? То, что она отжила, это уже как бы хорошо, что давайте заканчиваем с пастгеном все-таки. Надо уже переходить на новое и вкладываться в новое. Не, ну GTA 6-то, понятное дело, знаешь, что ты ждешь. Но до GTA 6 еще долго. Очень долго. В году это к 2025. Не, ну может быть, конечно, они все сделают классно и вместе с прошкой выкатят. Было бы максимально круто. Наверное, вы показали бы хороший результат в продажах PS5. Ну, слабо верится. Просто реально, если бы они GTA 6 с плойкой 5 прошкой выпустили, сделали бы а-ля такой мини-эксклюзивчик. Блин, максимально круто, они бы такие продажи сделали, Sony. Cole Phelps, LAPD. All of you are coming downtown with me. Чем ты стрелять-то по мне начал, дурачок? Throw out the guns.
Тогда я говорю, что, блин, даже пускай как бы это на Xbox выйдет, но сам факт, я говорю, ПКшники побежали бы за плоечку. Потому что зачем им Xbox? How long do you think you can hold out? Погоди, а что Марксер не сделал? Я уже что-то это не помню, что он там. И кто он был именно судебным разбирательством? Так, это наш. Который не стреляет. Знаете, в бочину, лично. А, понятно. То есть, что такое бессмертный? Что он делает? Что за бессмертная агония? Слушай, ну они все кидаются технологиями. Абсолютно все. Нужно же завлекать покупателя. Это же все-таки капитализм. Ой, вы мою шляпу сбили, я вам отомщу за это. Try the door at the end. I heard something. Слушай, ну вот насчет Ratchet, действительно я хочу попробовать технологию NVIDIA. Наверное, первая игра с технологией RTX 1. Реально очень интересно. Действительно так будет работать. Keep your hands up. Watch him, Bukowski. He doesn't move until I've tossed this place. Ну-ка. Лампа не взрывается. Бывает. А вот оно что. Вот оно. Вот они и улики. Фермалки. Marquee Printing Company. There's nothing like going direct to the source. Да, действительно, блядь. Но они, видишь, они сделали задел на будущее, что люди будут в 23-м году играть уже, понимаешь, что оп. Ребята опередили технологии 23-го года. Блин, ну вот по поводу того, что игры весят столько, ну это реально уже неоправданно, прям, ну слишком. Там нет ничего такого, что столько весело. Я этого тоже не понимаю. Просто зачем такой вес? Там нет каких-то HD текстур и тому подобного. Так, куча бланков. Ну все, типография. Я все возьму. Блин, вот это прикольное дело. То есть здесь и погоня, и стрельба, и расследование. Вот таких нужно побольше. I do work on cars for customers. You charge in here shooting up the place like it's the Ballad of Bulge. I can't give you anything. Конечно, ничего. We know about marquee printing. You can make this easier on yourself by giving us your man on the inside. I sometimes repair cars and put them back on the road. I need a pink slip to resell them. There's no problem there. Don't lie to me. I'm not in the mood for any more lies. The slips are the real deal, and I ordered them from Marquee. Их знал, что ли? Давайте-ка. I want a mouthpiece. The organization employs a very good one. Does a great job of keeping Mickey C out on the streets. Слушай, ну да, действительно, уже последние несколько лет, к сожалению. То есть я правильно, он же испугался. Вы что, херели псы? We'll see. I didn't fire a shot, copper. I just watched you tear my place up. С геймдевом реально какие-то проблемы жесткие. Факт, блин, есть неплохие игры, но у них какие-то
Слушай, ну все хотят сделать такой проект сейчас, как колда и FIFA, чтобы игра максимально приносила деньги. Все хотят много денег, но минимум вложений. I swear, this town is going straight to hell. All these cops, it's got to be something big, right? You can drive. Do we know where we're going? А надежда на старших. И на Baldur's Gate 3. Они разгонят игровую индустрию. It's gonna take some cleaning up, that's for sure. I wish it hadn't gone that way. Well, they shouldn't bring guns to work with them. We didn't have a lot of choice. You have to admire the barefaced cheek of someone who tries to blow your brains out one minute and pleads innocence the next. Yeah, especially when he's surrounded by evidence. The guys like Bigelow spend so much time convincing themselves that they're not doing anything wrong that they actually start to believe their own bullshit. They get sloppy. Bigelow, Lightfall, all of them. If they hadn't, who knows how long they could have kept this racket going. Complacency or greed. It's always one of the two that brings them down. Слушай, да, действительно, оно так и было. Там 12 анимаций, да, они продавались. Оно действительно. Слушай, знаешь, я тебе что скажу? Я же ее по скидке купил сейчас, вот, Калиста Протокол опять, я даже стримил. Я же ее купил заново вот на летней распродаже Стима со скидоном в максимальном издании. И это, ну, боевка максимально специфическая, но сейчас хотя бы более-менее, знаешь, я же тогда на клавомыши играл. На DualSense немного получше играется. Как-то ты более интуитивно вот эти, знаешь, убогие рывки делаешь, потому что там же фишка у воротов что, ты же должен влево либо вправо нажимать, и на клаве как-то это не то. А вот на сенсе именно, что ты стиком из стороны в сторону мотаешь, и удобно. Но с тобой им нужно было рывковую систему делать, но они решили убогую максимально делать. Чисто, знаешь, вот именно как раз таки для геймпада. Не, если больше там это... В самом начале, да, с этим неудобно, а когда их больше становится, там всякие примочки тебе даются. То есть у тебя, во-первых, ты можешь во время комбинации использовать оружие, то есть стрелять в голову и так далее. Плюс тебе добавили магнитную руку, ты можешь врагов притягивать. То есть ты одного притянул, пару ударов нанес, на следующего ушел. Он пока лежит, можешь добить, успеть и так далее. Сама в целом боевка, она максимально убогая. Вот из-за этого всего. Ну, я говорю, что по скидке как бы нормально. За полное издание. Прям вполне. Но сам проект, я говорю, что вот из-за этого всего это максимальный среднячок, максимальный там 6,5 баллов, не более. Слишком коридорный, левел дизайн слабый. Механика боя слабая. Стрельба слабая. Только анимация убийств выделяется, которые нужно еще за $6 купить. Все. Your money and influence will be worthless in San Quentin. If you don't go crazy in the first couple of months, then you'll probably get knifed in the chow line. Is that Не думаю, что он будет $5. Save it for the suckers, detective. You'll get nothing from me. С учетом того, что я видел, он как на PS5 High on Life завезли за 500 лир. Как бы я не думаю, что он будет $500 стоить. Now where shall I start? With the two GTA suspects we had to let Слушай, ну 24 евро все равно дорого для female нее. suspect, who I am reliably told slipped the leash with embarrassing ease. You just lost the chance to crack one of the biggest criminal operations in this city. How do you think that makes me look? The chief А, что, я has my посекнул, что balls ли? in a frying pan! Now get out there and fill some charge sheets. Misdemeanors if you have to. Get me something before I even think about giving you another case.
И надо переиграть момент. Я что-то упустил. Да не, она не будет обесцениваться. На игру как раз таки лир 300. Или сколько? Ну у вас евро 15 может будет стоить. Да лицевые анимации там тоже не очень. Вот, кстати, вот по поводу раздачи Epic, вот все может быть. Там максимально может быть такое. My family runs a shipping business in San Francisco. We used to have 2 ships a week to Tokyo. We've been in shipping for 2 generations, Hank. I've never been on a voyage anywhere. I feel like Odysseus in the beginning of his Если она, journey. конечно, в Epic зайдет. Odyssey took 10 years, Cole. This is the American century. America can rule the world after we win this war. Ну, кстати, там еще с оптимизацией не все радужно. То потянуть-то не потянули, но все иногда есть проблемы. Так что проект не максимально не идеальный. Слушай, ну за нее многие ставят. Почему? Потому что там она слишком неординарна, слишком много развития. Ну это прям, да, это чуть ли не РПГ десятилетия в плане ролевой, именно пошаговой. Слишком много возможностей. И она действительно, скорее всего, она такой будет. Она возьмет РПГ, я думаю. Года. Потому что, ну, слишком все хорошо. Может быть, даже игру года, опять же. Слушай, так эти же концовки, они же могут быть натянуты. Мы же не знаем, что там за финалыч, поэтому и здесь вопрос, то есть сюжетно, что там и как. Там же может быть действительно такое развитие, что типа там ты можешь подойти к финалу, типа не сражаться с главным боссом, уйти там, блин, забухать и все в этом духе. И вот такие там ответвления будут. Просто типа забухал, все, стал алкашом и забил на все, на спасение мира. Либо стал, не знаю, проституткой и все, ушел в разгул. Вот я говорю, что да, то есть они будут именно, что почти одни и те же, но будут вот такие именно тонкости. Но это все-таки не то. Это то же самое, вот как про Remnant сказали, что 400 часов. Да, или шоу с подноса упал умер. Все тоже, именно что. Как бы, ну это слишком натянуто все. Потому что это, блин, 18 тысяч концовок проработать, если чтобы они более-менее хотя бы были адекватными. То это капец сколько работы. Они за то время, что они ее делают, они бы вообще даже половину бы не сделали еще. Поэтому это слишком все именно притянуто за уши. Слушай, я не знаю сколько. Ну вот я говорю, что в Remnant заявляют 400 часов. По факту там всего 18 часов сюжета. Вот, Baldur's Gate 200-400. Hey, Bukowski. Long time no see. You could have called this in by megaphone, Enrique. Phelps, this is Enrique Gonzalez. Enrique was a pretty decent middleweight. Последний год только в адекватном состоянии. То есть до этого у них постоянно что-то доменялось у проекта. Она же, по-моему, с 20 года в раннем доступе или 21-го. И они постоянно, каждый год или полгода, они что-то меняли кардинально. То есть по факту сейчас они уже, да, уже сейчас билд более-менее. Ну вот я говорю, что вот с 20-го года, считай, они постоянно что-то меняли кардинально. И сейчас уже плюс-минус он уже как бы определенный. Жаль, что она пошаговая, я как-то уже отвык от пошаговых игр. Реально, была бы просто РПГ, блин, было бы круто. Я говорю, что от пошаговых я уже отвык слишком. Как-то аж прям грустно даже начинать. Ну да, именно что классическая ДНД. Не, я видел то, что они сказали по поводу того, что не стоит уже начинать играть, потому что вы сохранение свое не сможете закинуть уже.
И что типа уже не стоит Mrs. этого всего. McAfee, we would like to ask you a few questions, if that's okay. I prefer to use my maiden name, June Ballard. Блин, она Гарри Поттер, что ли? У него морщина на лбу, как у него в виде молнии. Can you tell us what happened here? You're kind of cute. Это мать Гарри. Maybe a bit on the serious side. What about me, June? I'm a big fan of Beast of... I don't like. Keep out of this. Блин, но она максимально у нее прям посередине лба, прям четко. We understand that you're still Он suffering такая from the четкая effects отметина. of the accident, Mrs. McAfee. The officer says that you claimed that you were drugged. Who did this to you? That rat slipped us a Mickey Finn. It's no wonder I feel so dopey. Ну, действительно, с такой бы, блядь, молнией я бы тоже был бы не в себе. I can't remember. Ну, смотри, на шее технология есть. Так что на шее хватило. И что она там сказала? Давай-ка. Сомнения. It's a serious offense to withhold information from the police during a criminal investigation, madam. I told you to call me June. You're making me feel like an old lady. And don't bother your handsome head about this. My husband will settle the score with Mark Bishop. Mark Bishop. Ладно. You mentioned a Mark Bishop. You think he might have had something to do with this? He is a movie producer. As for his involvement, you just leave it to me. Он продюсер, все, она точно, блядь, ее заберут туда. Хогвартс. Она избранная. Ладно, истинно пускай. It's not going to play that way, Mrs. McAfee. We'll take it from there. Relax, detective. You're not nearly as cute when you're mad. This is a big scene, Phelps. We need to get our bearings. Let's go see the coroner. Ой, я спуститься хочу. Хочу спуститься. Блин, интересно, если бы я упал бы, что бы было? Здорово, Вес. You'll want to see this, Phelps. There, laid out on the trunk. And that isn't Слушай, even the отлично, best все, part. ты как. Блин, капец, у него лысина лютая. Бля, я сочувствую всем, у кого такая плешь. Блин, у него еще форма головы, как у инопланетянина. Так я ж кавказец, ты чё? Ахмат Сила. Блин, ребята, у кого начинается такая плешь, блин, решайтесь. Решайте вопросы с этим. Это максимально убого. Да, все верно, либо на лысо. Но если у тебя хорошая форма головы. Ты работал, что ли? Блин, что за детские трусики непонятные? Слушай, ну, опять же, да, либо же полностью, да, на лысо, либо же делать пересадку волос. В принципе, это недорого стоит. Машину чистил. Ну, что, хорошее дело. Да не, мою надо это, уже половину минимум брать. Это на близнецов. Ты чё, блядь, не понимаешь, что это трусы на близнецов? Ладно. Понятно, мы уже поглядели, как они двигаются, хорош, блядь. Анимация, конечно, четкая, блядь. Вот, блядь, проект. Анимация трусов даже можно в руках поддергать, блядь. Красота. Так, им нужна старшая сестренка. Опачки. Это что за дело педофилии? Что за дела?
Не, просто я говорю, что, блин, реально сейчас пересадка волос недорого стоит. У меня много ребят уже делали. Да ладно, тень снизу, даже хоть, понимаешь, даже лесенками это уже очень круто. Слушай, да, действительно, блядь, тень-то динамическая. Блин, клавишами медленно, мышкой прикольно. Слушай, так даже вон, посмотрите на заломы даже, и то заломы даже двигаются. Вот они технологии, блядь. В 2011 году. Вот, блядь, как надо. Слушай, ну, как я тебе скажу, как я отношусь к героину? Я отношусь к нему нейтрально. То есть распространители я бы наказывал. То есть я бы ноги бы ломал и все в этом духе. Как. Ну, это к распространителям. А если человек его употребляет, ну, как бы, блин, я ему могу посочувствовать. Только в этом направлении и посоветовать лечиться. Но каждому свое, как говорится. Must have been unconscious. Being relaxed tends to lessen the soft tissue damage. Тут как бы их как-то осуждать я не считаю правильным, потому что они сами все-таки в каком-то смысле понимают, что они уже в тяжелой яме. То есть просто у меня есть ребята, кто сидел на героине и кто потом слазил с него. То есть без помощи врачей и тому подобных, то есть сами нашли в себе силы и закончили с этим. И то есть они не курят траву, не бухают, все в этом духе, то есть максимально отошли от этих дел. Сейчас живут хорошей, счастливой жизнью. Кто-то даже занимается спортом. Полупрофессионально, я бы сказал. Но в целом я говорю, что, блин, это то же самое, как с алкоголем. Кто-то пьет, кто-то колется. То есть, блин, каждый выбирает сам себя, как убить. Все, это неизбежно. Да, именно, что там действительно нужна прям сила духа прям жесткая. Ну, да, это действительно опасная вещь, потому что ты же в любом случае... Кстати, а ты кто? Нет. Дозировку можно не рассчитать. Я говорю, что я маленький, нескольких ребят таких вытаскивал, то есть они переколются и все, и потом лежат в машине, не одупляют. И мы их вот, я говорю, что потом вытаскивали все и раскачивали. Было несколько раз такое дело. Ну, это все такое. Понимаешь, жизнь может в любой момент закончиться. То есть, и не от героина, алкоголя и тому подобного. У тебя может просто сердце остановиться, тромб оторваться и тому подобное. Ты даже не заметишь этого. Будешь ходить, его что-то это побаливает и все. Drunk driver? Maybe not. How so? Well, a head I found without a body piqued my interest. Где голова без тела? Я хочу найти. Alas, poor Yorick. I knew him. Здорово, хочу сдохнуть. Слушай, хорошо себя тыкать. Слушай, так это у всех наркотиков так, что ты одну дозу пробуешь, все, и дальше ты идешь по накатанной. What's it made from? Plaster of Paris would be my first guess, then painted. So we can rule out the murder angle? No, you can rule that in. That thing was wedging the accelerator to the floor. Whoever did it wanted these women dead. А чё все так же-то? Лето, жара, пляж. Чё, Серега, кайфуй. Блин, я хочу со стороны шеи посмотреть, а вы мне не даете? Хочу посмотреть, какой там разрез хотя бы. Аккуратно ли отрезали. Блин, опять же, о чем мы открыть-то не можем? У нас же вон видно же. Как будто пополам открывается. Пойдемте пообщаемся с ней. Спросим ее про эти танцующие трусики хотя бы. Что вы нам, дама, под героином расскажете?
What can you tell us about the passenger in your car? Jessica Hamilton. Poor Jessica. It's been a rough day for her. She's desperate to break into movies. What more can I say? Слушай, ну не всех подряд. Потихоньку, помаленьку расследую. То есть, вот я вообще не понимаю, вот здесь некоторые моменты, такие диалоги, блин, и предложения максимально тупейшие. Она говорит о том, что Джессика хотела в кино, и что с этим поделать? И что я должен на это ответить, блядь? Человек хотел в кино. И что я должен сказать, что это правда или ложь? Я не знаю, что это за человек даже. Вот, блин, построение диалога и предложений максимально тупейшее в этой игре. Просто вот кто писал это все, он максимально не представляет даже, как происходит, наверное, блядь, допросы людей, все в этом духе. Реально, вот, блядь, откуда я знаю? Я даже не знаю, кто такая Джессика. Хотела она в кино или нет. Do you get paid by the hour for doing nothing? Я смотрю на твой шрам на лбу. How old is Jessica, Mrs. Ballard? I couldn't say how old Jessica is. Old enough, sweetheart. Знаешь, я тебе скажу так, Денис, то есть, где эти диалоги не влияют как-то на твое прохождение, то есть ты, когда просто, знаешь, читаешь диалог, и ты не вклинишься в эти, как бы, блядь, перипетии и так далее. И вообще пофигу, где влияет на твое развитие какого-то сюжета, и ты понимаешь, и оно максимально вот тупое построение. Вот она мне задала, да, ответила, типа, Джессика хотела в кино очень сильно сниматься. И я должен на это сказать, это правда, это ложь, или я сомневаюсь в этом. Ну, это даже не имеет никакого отношения к делу. We found a shrunken head. It was used to tamper with your car. You see, I normally don't drive off cliffs. The last thing I remember is getting behind the wheel. То есть вот, как бы здесь уже можно, да, действительно, что типа она говорит о том, что вроде бы она типа села за руль, она нервничает, и это ложь. Потому что кидает в газоля. You're lying. Wasting our time. You know what's going on here. You just won't tell us. You're sweet, but simple too. The burden of proof is with the law. Так, чтобы мы зашли на наркотиками. Блин, дайте нижнее белье. Не, слушай, с эмоциями пока тяжеловато, я как-то даже не обращаю пока внимания на них. Да не, зачем ложно? Mrs. McAfee, I think it would be in everyone's best interest if you accompanied Patrolman Gonzalez back to the receiving hospital. Это слишком жестоко. You could say that. On what grounds? On the grounds that you were under the influence of narcotics and that you are withholding information from the police. My husband is going to want a word with you, Sonny Jim. I think we're good here. Let's go see what we can shake out of the kid. Это действительно я послал ценного свидетеля. Ну ладно, пускай она в СИЗО посидит. Подумает о своем поведении. Она мне не нравилась. And I thought this was such a nice area. You're behind the wheel. Where are we going? А, даже так. Ну, в принципе, она говорит, что муж, да, поэтому все понятно. Но я думаю, после того, как она выйдет под залог, мне кажется, со мной сотрудничать больше не будет. А вот про кого у кого мы спросим, что это за трусы женские. Распиленные пополам. Или это съемочный атрибут? Не, я говорю, что садить всех это неинтересно. Это максимально, во-первых, легко. Hello, Detective Phelps. Here to interview a Jessica. Во-вторых, это, блин, ну сюжетно как-то не то. Jessica Hamilton. Все-таки неохота по людям жизни. She's in the room right behind you, detective. Так.
Ну, You can't пойдемте. hold me here. No, I don't. You think need she's to be okay to have medical by a visitors? doctor. I need Ask my the doc. lawyer. Hey, where is the telephone? Do you know who I am? Feeling better since this morning, Jessica? A little. My head still feels sweaty. Просто такой крест на стене. Hello, Jessica. My name is Cole Phelps. I'm a policeman. I'd like to talk to you about your accident, if that's okay. Okay. Блин, у нее такая голова смешная из-за этой прически и текстуры волос. Это просто какая-то дичь. Просто создается впечатление, она как будто, блядь, НЛО какое-то. Can you tell me what you remember about the crash? It's all kind of fuzzy. Блин, ну I давай remember повернись waking хотя up бы here. в профиль нам. Nothing happened yesterday. А, блядь. Жестокий ты сегодня, жестокий. You could have died in the crash, Jessica. Why would someone want to kill you? Someone wants to kill me? I wouldn't know anything about that. Опа, I just кто went такая along Джуни? with Junie. She knows all about the movie business. Давайте-ка контакт с родителями, потом You need to get in обязательно touch with your себя. parents, Jessica, to tell them what has happened. Oh, you don't need to worry them. They sent me along to stay with Aunt June. They trust her to take care of me. Не, ну все-таки они могли бы это, знаешь, поработать над моделями текстур волос и так далее, потому что в 2011 году уже все-таки уже были прям хорошие показатели по этим. И я говорю, что опять же, уже в примере Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, там каждая волосинка была проработана, и это PlayStation 3. Поэтому здесь они просто могли хотя бы чуточку получше сделать. Legally, you're still a minor, Jessica. We have to О, inform она же your влево parents. глазами едет. Блин, влево же, когда это же ложь. Please, please don't do that. My daddy will kill me. Так у них же все... Ну нет, это понятное дело. Но просто говорю, в целом, мне кажется, блин, можно было, потому что технологий много всяких. Чтобы вот именно, то есть я не прошу их сделать какие-то максимально крутые волосы. Ну просто над этим аспектом нужно было прям совсем чуть-чуть поработать. How did you meet Mr. Чтобы Bishop? это не было, что просто, знаешь, Junie is a big продолжением movie star. головы, образно говоря. You А то есть probably вот know именно, that. то есть отдельная моделька She's doing a небольшая. new movie. Нет, я не знаю. What's the story with Bishop and Mrs. McAfee? Why does he want the two of you dead? That can't be true. Mr. Bishop seemed very happy today. I mean, yesterday. And that's why he wedged a shrunken head against the accelerator pedal and punted the two of you over an escarpment? I overheard Junie speaking to him on the phone a couple of times. Screaming, really. She can be very hard sometimes, Junie. But they seemed okay yesterday, like they worked it out. I know what happened to you, Jessica. Where exactly did it take place? Please, it's scary. It's really difficult to think of anything. God damn it, tell the truth, Jessica. I am telling the truth. I don't know where the place is. I barely know this city. Is there anything I can do to speed proceedings? I think you should leave now. You're being horrible to me. You should think about going home, Jessica. You're getting mixed up with people who will treat you like last week's trash. Are you crazy? I can't go home. I want to be a star. Мы что-то он какие-то вопросы задает и отвечает ей вообще максимально Who странно. the hell is that? Must be her lawyer. He certainly expedited her release. Так, она вышла под I don't залог. like it, Cole. Why is she in such a hurry? We should follow her.
О, что-то интересное начинается. There she goes. Come on. Немножко погони. Точнее, преследования. Так, последите за Джумбалайт. О, ребятки. Ну что ты делаешь? Все. Там нагло у меня подрезать еще. Now would be a bad time to forget how to drive, Cole. She seems to have made a remarkably speedy recovery. Блин, что-то они очень медленные. Прям слишком. Можно было бы немного, ребята, поторопиться. Бах, в жопу прям четко. Блин, они взяли, уехали. ДТП устроили и свалили с ДТП. Так. Да что не делать? Ну я думал поворачивать уже. Так, Sunset Gold. Get in there and see what she's up to. Two club family. Thank you, waitress. Толя, где лежит газета? Ну. Шел. Мы максимально незаметно. No, I don't want him taught a lesson. You know what I want. Well, then make someone else do it. You still know people out here, don't you? Then make some calls. I'm going to be very clear about this. You get this done, or I'm... Wilson's Hotel. Mr. Mark Bishop, that son of a bitch, lives in apartment 803. Sure, I got the film. То есть она спалить может. Смысл нам выходить. Food wasn't great, but you're nice. Я торопимся. Торопимся. Да, богатые, страшные люди, как говорится. You drive. I need to go over the case notes. Куча возможностей. Fine. Where are we headed? So what's the story? I'm guessing she didn't stop for light refreshments. She made a call. Sounds like Mark Bishop has a heap of trouble headed his way. I've got an address. Wilson's Hotel, apartment 803. Oh, shit. You better step on it. If he's got any sense, he'll be as far away from home as possible. If he had any sense, he wouldn't have tried bumping off Guy McCaffrey's wife in the first place. Before he's done the job properly. McCaffrey will break a fella's legs just for looking at his car. What did you make of the kid? Did you believe her story? I think she was doped out of her tiny mind and given the casting couch. That fucking bitch Ballard sold her out. So if Ballard was doing someone a favor, why did they try to kill her? All units in the vicinity in car 11K, 11 King, a 415 in progress at apartment 803, Wilson's Apartment Hotel, 1220 West 7th Street, Westlake Park. 11K code 3, all other units code 2. KGPL clear. Roger, KGPL. 11K en route. All units in the vicinity in car 11K, 11 King, a 415 in progress at apartment 803, Wilson's Apartment Hotel, 1220 West 7th Street, Westlake Park. 11K code 3, all other units code 2. KGPL clear. Походу немножечко мы опоздали. А там получается это. Все игры, которые в Epic Games, там можно, скажем, почти официально играть. То есть там просто нужно, получается, я учитал вот по поводу Rayman 2.
Там нужно зайти в Steam, включить, потом зайти в Epic Games и что-то там через Epic Games запустить и играешь. И все, один создает, второй подключается. Там же чисто друзьям же можно играть между собой. То есть я ради интереса когда-то пробовал в этот Хищника играть через Epic Games как раз таки. Просто ради интереса я решил попробовать пиратка онлайн. И там как раз там вот свободный онлайн. Я даже для этого решил завести отдельный аккаунт, чтобы попробовать, если что, чтобы его забанили. Но по факту все хорошо было. Не забанили ничего. LAPD, ma'am. Are you in danger? I'm all right now. You just missed them. Horrible, awful men. Are you injured, Mrs. Bishop. Gloria Bishop. Please, come in, officers. I'll just need to sit down for a moment. Forgive me. That's perfectly normal, ma'am. Just look at this mess! We'll take a quick search of the premises, ma'am. You take a moment to gather your thoughts. Видишь, это как бы не со всеми проектами, у которых по факту нет как таковой защиты, которые выходят вот в Epic Games, либо в каком-нибудь GOG там, ну иногда в Steam, но в Steam очень редко. В основном все равно такие проекты, они с какой-нибудь защитой Denuvo, что без покупки совсем никак. Сейчас пересомнем, и там что-нибудь выпадет. Ничего не выпадает. Looks like a mermaid in the background. Silver screen. Who are these men in the picture? My husband, Mark, and Marlon Hopgood. They work together on occasion. That's Hopgood's shop. This isn't what we're looking for. Так, нет, давайте-ка мы еще посмотрим. Мало ли что там мы пропустим. Nothing significant. Don't think this is anything. Два объекта, жаль. Жаль. Looks like the old movie set downtown. Great Wall of Babylon, a replica of a replica. Seems irrelevant. Junk. Блин, я надеюсь найти хотя бы хорошо. Блин, ну я пока не видел геймплея с антенной. This doesn't pertain to the case. It would take a smarter man than me to connect that.
you have to do to earn $20,000? Уже можно сделать такое. Блин, да я думал, вон следующий документ. Чек я уже видел. Не-не-не, я помню, что это анимашка еще одна. Но я говорю, что я не видел пока видос. Ладно, пойдемте пообщаемся. Она когда выходит? Сама игра. Потому что может все впереди еще. А, не, ну если нету даты, тогда, блин, ты чё? Presented to Mark. Слушай, этот Сэндленд, это не где танчик катается? Не это анимешка? Those men, I think they work for Guy McAfee. Do you know the name? No. Why should I? June Ballard is О, married to Guy да-да-да-да. McAfee. Have you heard of her? Что-то даже помню. That slut. She's been badgering my husband for days. Mrs. McAfee alleges that your husband tried to kill her and her friend last night. I think you should tell us what you know. My husband's a movie producer. This has something to do with his new picture. He doesn't include me in his business. Your husband was using June Ballard in his new movie? Hardly. Mark feels that June Ballard has limited range and is over the hill. Where can we find your husband, ma'am? He told me he would be on set. That's all I know. Either we find him or McAfee's people do, Mrs. Bishop. If you care for him, you should make sure that we find him first. I do care for him. But I don't really know where he'd go if he were in trouble. Hopgood might know. Ну да, это я видел, что на Engine 5. Но я говорю, что сейчас Engine 5 это такой будет расходный материал, как когда-то был Engine 3, Engine 4. На нем сейчас все будут и все выпускать. Только без включения крутых технологий. $20,000. Lorna? Marlon's ex-wife? Are you sure? It's a lot of money, Mrs. Bishop. Doesn't it strike you as unusual? Perhaps. Movies are expensive to make. You'd be surprised what expenses get hidden in the budget and how the money gets moved around. Your husband is in trouble. It could go easier for him if you were more helpful, Mrs. Bishop. He's a big boy, detective, and so are you. This is Hollywood. There's always a deal to be done. Это я сегодня какой-то слишком расслабленный. Много косячу. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, badge 1247. Это по факту у всех так. То есть я говорю, что выходит какая-нибудь игра от создателей движка, который выжимает максимально все из этого движка, они показывают технологию этого, а потом на нем клепают все, кому не лень, уже и такое, скажем, посредственное даже. An aging movie star, a wannabe starlet, a movie producer's wife. They're finally rubbing shoulders with the almost rich and famous. And from the stories they've given us, clearly none of them can act. You can drive. So, where you want to go? Блин, что-то у нас места мало куда ехать. Mrs. Bishop knows more than she's letting on. She doesn't seem to realize how much trouble her husband is in. The LAPD are the least of their worries right now. You'd think she'd have gotten the hint after those Ну, скорее всего, они-то не будут ставить, в принципе. Технология-то она неплохая для детализации. Конечно, вот в Remnant 2 я не увидел использования ее, потому что детализация и текстуры так себе были у объектов, поэтому не знаю, где там написал.
Но люмин, да, действительно, то есть его нужно накатывать. Либо люмин, либо рейтрейсинг, все, другого не дано. Не знаю, почему я говорю, что они люмин не стали добавить. И ж не захотели заморачиваться с этим, максимально по-быстрому Phelps and Bukowski, выклепали LAPD. и We're отправили investigating the в attempted продажу. murder of June Ballard and Jessica Hamilton. Christ. I'm Marlon Hopgood. How can I help? You hold castings here? How'd you hear about that? I got a little soundstage out back. Lead the way. Keep him here, Stefan. I'm gonna take a look around. What's this got to do with me? Don't try my patience, knucklehead. Блин, что-то вы слишком агрессивные, ребятки. Я даже чересчур я быстро. Maybe. No. Опа. Что-то похожее мы уже видели. Doping a 15-year-old kid and abusing her in a screen test. What is wrong with these people? Это же чистые реквизиты. Не более того. И да хорошо, мы это видим. И может нужно заострить внимание. Слушай, да не, если это чистый реквизит, я не думаю, что он воняет. Прям вообще максимум каким-нибудь пластиком. Вот если бы именно живое, вот это, ну не то что живое, которое действительно настоящее, там действительно гнилью воняет. И вот этим всем сухостью. Там да, действительно. Turn off the lights, Hopgood. Why would I want to do that? Humor him. One-way mirrors. There's a room on the other side. Huh. Well, well. Find a way into that peep den, Phelps. Да, я, кстати, на это тоже обратил внимание. То есть я хочу туда зайти. Игра 11-го года и уже отражения какие. Вот, я говорю, что, блин, вот так должно быть. Хотя бы даже без рейтрейсинга. Doesn't look like anything.
Нет, не хочу. Слушай, по факту я как бы уже смирился с этим. Действительно так, что как бы уже ждать чего-то действительно не стоит. Я не буду такое делать на постоянной основе. Нужно это принять, пока кто-то не сделает более адекватно. Так, там что-то есть. Отлично. Так вот, четко видно. So what happened to the film of Hamilton's screen test? Так, это же алкоголь тот же самый мы уже видели у Бишопа в хате. Так, да, пана джунглей. Моя Франциско. Jungle Drums, 8th and Francisco. Attention, Mark Bishop. Нет, ну, понимаешь, если они будут без оптимизации с DLSS, пофигу. Но вы действительно хотя бы делаете именно что трейсинг. Чтобы все это хоть как-то работало. Отражениями, тенями и освещением классным. Ну да, и вы будете, конечно же, рубать DLSS, ну что ж теперь. Но они же как бы максимально убирают все, что можно. И взамен ничего не добавляют. Слушай, да у нас максимально хорошая обстановка. Прям вот честно тебе скажу. Максимально все хорошо. Все развивается. Зарплаты увеличивают. У нас все максимально классно, круто. Прям, честно. Это у вас обстановка там накаляется, все потихоньку, помаленьку и так далее. А мы живем своей жизнью. Единственное, как бы, да, есть определенные проблемы, скажем так, в плане того, что в виде новых законов по поводу срочной службы и мобилизации. Да, действительно. Все. Во всем остальном у нас все действительно хорошо. Ну вот пускай люди, кто увольняется, пускай едут в Центральную Россию, там, Урал, Сибирь и так далее. Здесь работа, честно, я тебе говорю, что у нас с началом всей вот этой операции у нас зарплаты выросли у производственников x2 минимум. То есть у нас в среднем зарплата сейчас на заводе от 80. А давно такого не было. Да как давно? Никогда такого не было. У нас это в Челябинске, а у них это в Крыму. You ever do any work for Mark Bishop? Mainly do work for the studios. RKO, Republic, Warner Brothers. So yeah, when Bishop is doing work for a studio, yes. When did you last see him? Now I'm doing work for his next picture. Still pre-production though. Haven't seen him around here in a while. I know you're lying, Hopgood. Bishop was here, and you know exactly what he was doing and what he left lying around afterwards. You come in here without a warrant, and now you start throwing your weight around? Эй, такая бутылка была.
I have a drugged-up 15-year-old girl, and you have chloral hydrate in your drinks cabinet. You give me something, or I will break your fucking jaw, Hopgood. Bishop was here with June Ballard and the girl. A lot of producers and Нет, directors у use нас this реально, place. я беру свою сферу производственную. У нас реально, я говорю, заводы, которые, блин, не работали лет 15, сейчас работают, и у них набор сотрудников с зарплатой от 80. Там кто-то, я говорю, 100 получают и так далее. То есть там и условия максимально хорошие. То есть не просто там, да, сутками работать, а обычный график там с 9 до 5. У кого-то с 8 до 8, 2 через 2. Но в основном именно с 9 до 5, 5-дневка. McAfee's men are looking for Bishop. We need to find him first. Any idea where he might have gone to ground? If he really tried to kill McAfee's wife, my advice to him would be to leave town. Это истина. You're delivering props to Jungle Drums on 8th Street? Bishop is using that old rundown wreck of a set. That place is dangerous. But it might be a good spot to hide. Ну, скажем так, 300 тысяч такой зарплаты по факту в производственной сфере ты не найдешь. Да, в принципе, 90, ну ладно, не 90, 80% сфер тебе не даст такую зарплату. То есть мы говорим о том, что, скажем, о низшем звене. То есть мы не берем всяких топ-менеджеров, директоров и тому подобных компаний. Да, не у каждого директора компании такая зарплата. Поэтому о таких зарплатах, скажем так, нужно убавить пыл, амбиции и так далее. То есть ты можешь, если ты крутой специалист, уехать в Москву, и там действительно будет такая зарплата у тебя. Мы не берем IT-сектор. Вот IT-шку мы не берем. Мы именно берем всякие там производства, грузоперевозки и тому подобное. What's the deal with you and June Ballard? Look, buddy, I make props. I hardly ever meet the talent unless it's something tailor-made for them, like a sword or something. Ballard was out, then she's in, then Bishop visits this place and goes crazy. You're in it somehow. These clowns fuck young girls on the couch. The girls think they're gonna be stars. They really put their backs into it. It's a price they're willing to pay. None of them will press charges. That's all for now, Hopgood. We're taking you in. Ну, видишь, у нас слесари такие не получают зарплату. Royal advice. Hold on a moment. This is clearly a vice case. You've been roughing up my informant? Hopgood is a vice informer? Yes, he is, Phelps, and a very important one. Look at that mug. Have you been upsetting these two officers, Marlon? So we just drop it? You do if you know what's good for you. You need to catch the movie producer before an angry husband does, from what I'm он же hearing. по факту даже не то, что свидетель, он, блин, You do that, kid. We're all very impressed with you. подсобничает Let этому it slide, всего. Cole. Let's get out of here. Слушай, ну по поводу пенсионеров и 8 тысяч рублей, скажем так, Johnny Goldberg. они сами в этом виноваты в большинстве своем. Давайте You так wouldn't еще happen to know the осуждать. guys who roughed up Mrs. Bishop earlier today by any chance? No, no, not us. We don't do that kind of thing. It's the husband we'd like to talk to. This is a police matter. You don't want to be taken in for Потому что obstruction они of не смогли justice, do you, доказать свой boys? стаж, образно говоря. try У кого-то to даже этого construct стажа не some было. rats, Сейчас им but, хотя бы платят какую-то won't минималку. stick. We could beat that. You've То had есть у your меня 10 cents реально worth, есть gentlemen. пенсионеры, Bishop кто knows how the получает world пенсию. works. Mrs. McAfee Ну, я hits him up for a думаю, movie блин, когда part, только happens начиналось, every там, day. 30 было. Сейчас, я Bishop думаю, takes it a со step всеми too индексациями far and tries to 1040 rub out пенсия. Mrs. McAfee. Ну, как бы уж извините. Человек смог доказать, что он работал всю жизнь на шахте. We figure he might be planning a little accident. Понимаешь, если ты вчистую получаешь 100 тысяч рублей, у тебя не будет пенсия 12 тысяч. С учетом того, что ты можешь именно доказать это. У тебя действительно, у тебя была чистая зарплата 100 тысяч, и ты работал. И делал отчисления. Поэтому у тебя такой пенсии не будет, если у тебя белая зарплата 100 тысяч. Ну, если, извини, ты предприниматель, ИПшник и тому подобное, образно говоря, у тебя зарплата 100 тысяч, конечно, ты получишь пенсию 12, потому что у тебя будет минимальное отчисление. Это не работает так, я тебе скажу. Потому что есть именно что пенсия накопительная и есть, которая начисляется за стаж твой. Я уж не помню, как она там называется. Поэтому у тебя должно быть именно все вчистую работать.
Но если ты, как говорится, ты скрываешь это все, то уж извини. Это же стрелять-то даже не могу. Просто, конечно, как бы сейчас нам насчет этого нет смысла рассуждать, потому что мы не факт, что доживем до пенсии и до того момента, что там, пенсионный фонд развалится, наши деньги попадут. Тут, конечно, ну вот по поводу стариков именно, что там все максимально прозрачно, и ребята в этом сами виноваты. Нет, давай стреляй, ты чё, Вася? Реально чистая мафия какая-то, уже реально просто куча стрельбы. Ой, ты чё там засел, блядь? Видишь, Денис, ты говорил о том, что это интерактивное кино, да нифига, вон сколько действий, смотри-ка. Просто, блин, уже каждое дело и стрельба, погоня. Реально, просто чистая мафия вторая. Oh, Christ. And they say working traffic is like watching paint dry. You know how to piss people off, Bukowski. Hey, if they're prepared to gun down cops in broad daylight, McAfee really means business. Seems like we're the only ones who want Bishop alive. I have a good mind just to let him go work on the son of a bitch. I'm about done putting my life on the line to protect some child molester. That's our job, unfortunately. They don't get to dole out the justice. Так а что еще надо? Нет, просто если бы делать перестрелку максимально длинной, но это уже было бы нереально. А здесь как раз таки что, тут несколько человек, мы их убили по-быстрому. Все, и едем дальше на дело. Нет какого-то затяжного момента. Постреляли, следуем дальше. Вот, именно что, ну видишь эти волны врагов, ну это капец. А здесь максимальный реализм. Опа, вот это декорации. Сейчас еще здесь будет стрельба какая-нибудь. Он же по-любому должен быть в курсе все-таки всех дел уже. Да, он же готовчик. God damn it! Mark Bishop, stop! LAPD! Get him, Phelps. I'll cover the exit. О, пошла жара, еще одна погоня уже чисто только за преступником. Блин, крутые дела пошли. Жаль, конечно, по ногам нельзя стрелять и по жопе. Но сразу считается за убийство. Ой, блин, сейчас по ступенькам будут подниматься, это капец. Как-то он слишком медленно как поднимается. Чувак вон как вступил. Ой, ой, какой ты жив. О, максимальный спецэффект. Че он такой шустрый-то? Давай запрыгивай, чувак, быстро, за ногу хватай. Блин, а почему мы за ногу не можем схватить его? Было бы прикольно. Он поднимается, мы его за ногу дергаем. Опять назад бежит. Не, до яиц я бы не дотянулся. Далековато. Вот хотя бы за ногу.
Сколько много экшена в этом деле. Блин, да не, мы его убивать не будем. Mark Bishop, you're under arrest for the attempted murder of June Ballard and the rape and attempted murder of Jessica Hamilton. All right, I'll come quietly. Just don't kill me. If you found me, then McAfee's Скажу так, goon мир will всегда too. обречен, независимо от того. We need to get out of here. Любая цивилизация, она всегда погибала рано или поздно. И также и наши погибли. Рано или поздно. Follow me. I know another way out of this place. Погодите, какой еще он знает выход-то? Christ, detective, they're trying to kill me. Last chance to back the hell down. Чтобы спять, она не дала спать. Слушай, да, блин. В этом нет ничего как бы такого, но все цивилизации погибали, любую возьми. Это неизбежно. Really hurts. Oh my God, they're everywhere. There's no way out of here. I thought you said you knew where you were going. We have to jump for it. Нет, я пацанов не смотрел. У меня в качковском чате ребята фанатеют от этого сериала, постоянно что-нибудь, да, там постят еще что-нибудь. Ну, я говорю, что, блин, не смотрел даже, да, супергеройское мне вообще не... Что там откуда, блядь, лук? Что дальше можно брать? Блядь, я даже дострелять себе. Они по мне могут. Да я как бы сериалы не смотрел. Во-во-во. Ну да, да, там есть такое, да. Супергерои такие. Не самые добрые, скажем. Перезарядка. Кстати, да, я забываю про дочку. Как он мог, блядь, убит быть, если он там стоял спокойно, а до тех дурачков я не мог достреляться. Ну, вот это вот максимально тупая херня. Он максимально засел четко. Если только винтовку взять, она типа достреляет до них, только так если. Да, винтовка достреляет. Только так. Да, именно что, скорее всего, М1 времен Второй мировой. Kill a cop, and it's the electric chair. Да, покажи свою шляпу. А где наш второй, блядь? Помощничек. Где он там был? Ну, типа он за жопу его схватит. Он, блядь, ничего не помогает. Почему он снизу не мог отстреляться, когда бы не мог? Я мог бы хотя бы немного отстреливаться снизу. А не вот это вот. Вы ему шляпу тронули, блядь. Я за шляпу свою нашел.
Эх, прощайте декорации. А, так все проще можно было сделать. Печально? Ну ладно. Мы поздно узнали. Бывает. Follow me. We need to get him to the car. Follow me. Так, давайте-ка. Блять, еще дорогу. Куда вас столько? Его слишком много. Вот сейчас уже прям, ну, жесткий перебор, я бы сказал. Прям их очень много. Надо хотя бы копы нам на помощь пришли. И чё? Oh, yeah. Now this is what I call a result. Mark Bishop, erstwhile film producer, an all-around piece of shit, catches a fast ticket to Quentin. Stabs, rape, and attempted murder. So he gets to spend the next 15 years playing sissy instead of sticking it to little girls. That is justice with a capital J, Detective Phelps. You developed such a reputation, I'm not going to be able to hold on to you any longer. You're getting promoted. О, наконец-то мы получаем повышение. Нас переведут в новый отдел, походу. Да, какая у него бесячая улыбка. И у этого такая же, блядь. 2 додика. Да ты хоть не улыбайся. Опс. Слушай, так это нормально, что нам конец. Мы, скорее всего, не доживем до этого момента. Phelps, Bukowski, this your work? Can I help you, Detective? Sorry, Cap. Didn't see you there. Yeah, I'll bet you didn't. This is a traffic case. You need something? I'm here to buy a drink for the 2 LAPD traffic cops who broke the back of Guy McAfee's private army. You don't have a problem with that, do you, Captain? На этом моменте сейчас будем заканчивать, в принципе, на этом деле. Сейчас послушаем, что нам скажут. Понимаешь, с каждым окончанием цивилизации происходил какой-то скачок развития. И поэтому у нас также будет. Блин, а я думал, они уже доступ открыли. Я уже думал, там доступ открыли. Блин, надо будет зайти сейчас глянуть, есть ли у меня доступ. А то что-то у меня слетело. А, так диск у тебя. Все, я-то думал, ты можешь это. Ты взял себе Digital издание, а ты все-таки диск взял. Красавчик. Поздравляю тебя с покупкой, значит. Что за Альфонсо Дэвис еще? Maybe another night, Roy. She's pretty beat up about it. Get your hands off me. Don't ever tell me what to do or what not to do, Alphonse. You got a nice club here. Don't spoil it. If you will follow me, detectives. Just through the door. He was my only real friend, Harlan. We went through it all. Do you realize what he meant to me? Of course I do. You have no idea. You said it was construction work. It was an industrial accident, Elsa. How can I be held responsible? Elsa, are you going on? Louis, for God's sake, he was my best friend. The only man who ever loved me without putting his hands on me. Hi, Elsa. Here's someone I'd like you to meet. Cole Phelps, war hero and crime fighter extraordinaire. And why would I want to meet another fascist from the LAPD? Sorry about this, Cole. What an evening I'm having. First a Negro puts his hands on me, and then this. Ну не, может быть, Ремон 2 то, что все не слишком хорошо, поэтому... Don't you ever forget your place with me again. Do you hear me? Evening, Doc. How's business? Sanguine. Louis, help me here. Блин, она похожа на Ронду Роузи. Blow it off, Cole. These artsy-fartsy types always get a little flighty.
Meet Dr. Harlan Fontaine, doctor to the stars. Mr. Fix-It to the mental wreckage of Hollywood. So what about that drink, boys? Не, он действительно жесткий детектив. Прям реально лютый тип. Так, в транспортном отделе мы закончили. Да, он действительно какой-то нацист. Ой, да ладно, сейчас мы убийство женщины раскрывают. Было жестко. Блин, такая прикольная кровь была киношная. Да, закрыл нового. Там уже, кстати, демка у кого-то есть. Не знаю, на ПКшке есть она, нет, но на плойке, по-моему, точно она есть. The department has arranged a wee drink at the Galway Arms to quench the mighty thirst a man gets from 25 years of police work. Да, от Юников. Там закрыл мотофест. And the chief has seen fit to promote Cole Phelps from burglary to the homicide desk. Stand up, Phelps. Take a chair. Я сам тоже в закрыл не играл, но... Вот, выходит третья часть, но уже как бы не слишком хорошо ее встретили. Your first case is the murder of a woman, found last night and bearing all the signs of the werewolf. Get out to the scene, lads. Так, ну чё? Я думаю, мы на этом на сегодня закончим. В принципе, неплохо проиграли, порасследовали делишки. Так что, ребятки в чате, всем спасибо за просмотр, спасибо за лайки, подписки, комментарии. Увидимся на следующем стриме. Всем спасибо, всем удачи, всем доброй ночи. Нет, там слишком все плохо. Там... Это, знаешь, они что-то решили сделать а-ля Forza Horizon, что-то такое. Но что-то там слишком перемудрили они. Они, в принципе, до этого это все то же самое делали. Но там что-то прям слишком. Просто, видишь, все равняются сейчас на Forza. Потому что она, блин, она эталон по факту сейчас. Лучшая гоночная серия. И поэтому я думаю, что закрыл также засирает. Второй как бы он неплох был, потому что он давненько выходил. Но в целом все, ладненько. Как говорится, всем доброй ночи, всем пока-пока. Всем хорошего завтрашнего дня. Да. Всем спасибо вам, ребятки.